Welcome children. 12th Commerce Unit 1 Chapter 3 Management by Objectives. So in this video what we are going to learn is advantages of MBO, disadvantages of MBO, management by exception, process of MBE, advantages of MBE. So and disadvantages of MBE. So these are all the things we are going to learn in this video. So first, advantages of MBO. So what are the advantages of MBO? So first one is manager are involved in objective setting at various level of management under MBO, and this commitment ensure hard work to achieve them. So normally managers are involving in the objective setting. So through the MBO, managers are also involved in the objective setting. In this commitment, it helps them to hard work to achieve the organizational goal. So that is a management first advantage. So first advantage, managers also involving in objective setting. This commitment, they put their hard work to achieve the organizational goal. So that is the first advantage of MBO. Then MBO process helps the manager to understand their role in the total organization. So this process, through the MBO process, help the manager to understand their role. What is their role? What is our responsibility? What is our duty? That must be they identify through the MBO. So this process, through this MBO process, managers should understand their role in the total organization. So what is our role? What is our responsibility? All these things they should understand through the MBO process. So third one is manager recognize the need for planning and appreciate the planning. So manager recognize the need for planning and appreciates the planning. So first the manager should recognize why planning is necessary. So the need for planning should be recognized by the manager, and after recognize that they appreciate the planning. So that is a third advantage of MBO. Then fourth one is MBO provide a foundation for participative management, subordinate also involving in the goal setting. Not only the managers involving objective setting, even MBO provide a foundation for participate in the management. Subordinates also participate in the management for involving a goal setting. So that is the fourth advantage. Fifth one is a department does not work at cross purpose with another department. So one department does not interfere the work of another department. So in other words, if you say each department objectives are matching with the objective of whole organization. So each department objectives are matching with the objective of whole organization. So normally one department does not interfere the work of other department. So that is a fifth advantage. Then sixth advantage, systematic evaluation of performance is made with the help of MBO. With the help of MBO, performance are evaluated systematically. So that is a sixth advantage. So seventh, MBO give the criteria of performance. It help to take a corrective action. So MBO give the standard of performance. MBO give the standard of performance. It will help to take a corrective actions. For that, it help to take a corrective action. If anything is wrong in the sense, we have to take a corrective. The management take a corrective action. So MBO help the MBO give a standard of performance. So for that, it help to take a corrective action. Then delegation of authority. It is easily done with the help of MBO. Delegation of authority means, delegation of authority is a process of transfer responsibility for the task to another employee. So in Tamil we can say adhigara pagirvu. So delegation of authority is nothing but process of transfer responsibility. So manager transfer the responsibility to the subordinate or another employee. So that is called the delegation of authorities. So that should be done with the help of MBO. So delegation of authority
is easily done with the help of MBO. So through the MBO, delegation of authority we have easily done. So I have to one more time I have to explain. Delegation of authority is nothing but it is a process transfer responsibility for the task to the another employee. So that is a delegation of authority. This will be easily done with the help of MBO. Then ninth one, MBO motivate the workers by the job enrichment and make the job meaningful. So it motivate the workers by the job enrichment. So job enrichment is a method of individual employees whose job is designed to have an increasing and challenging. That is a enrichment. So the MBO motivate the job enrichment and make their job meaningful. So that is a ninth advantage. Then 10th, the responsibility of worker is fixed through MBO. So the responsibility of workers fixed through the MBO. So through the MBO, responsibilities of the workers are fixed. So that is a 10th advantage. One more advantage is the 11th advantage. So decision is taken by the management very quickly. So through the MBO, decisions are easily taken by the management. So it will help the management to take a quick decision making. So that is a 11th advantage. So these are all the advantage. So first, the managers are involving a goal setting at various levels. This commitment, they ensure hard work to achieve them. So managers are involving objective setting. Managers வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்கனைசேஷனல் அப்ஜெக்டிவ் செட்டிங்ஸில் இன்வால்வ் ஆகிறதுனால இந்த கமிட்மெண்ட் அவங்க வந்து இந்த கமிட்மெண்ட் அவங்களும் வந்து இன்வால்வ் ஆகி அப்ஜெக்டிவ் செட்டிங் பண்ணுற அந்த கமிட்மெண்ட்டில் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா தே புட் அ ஹார்ட் ஒர்க் பிகாஸ் தே இன்வால்விங் இன் த அப்ஜெக்டிவ் செட்டிங். ஸோ அந்த கமிட்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஹார்ட் ஒர்க் போடுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பை தருது. தென் MBO ப்ராசஸ் ஹெல்ப் த மேனேஜர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரோல் இன் த டோட்டல் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட்க்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸ் MBO ப்ராசஸில் மேனேஜருக்கு வந்து தன்னோட ரோல் என்ன, தான் யார் அந்த நிறுவனத்தில் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு திஸ் ப்ராசஸ் வில் ஹெல்ப் தம். த மேனேஜர் ரெகக்னைஸ் த நீட் ஃபார் பிளானிங் அண்ட் அப்ரிஷியேட் த பிளானிங். ஸோ பிளானிங்கோட இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து மேனேஜர் ஃபஸ்ட்டு ரெகக்னைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. தென் தே அப்ரிஷியேட் த பிளானிங். ஸோ அவங்க வந்து அந்த பிளானிங்கை அப்ரிஷியேட் பண்ணி மற்ற சபார்டினேட்டருக்கு அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க. தென் ஃபோர்த், MBO ப்ரொவைட் அ ஃபவுண்டேஷன் பார்ட்டிசிபேட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். சபார்டினேட் ஆர் ஆல்சோ இன்வால்வ் இன் த கோல் செட்டிங். ஸோ MBO வந்து ஃபவுண்டேஷன் பார்ட்டிசிபேட், ஏன்னா இது MBOவே பார்த்திங்க அப்படின்னா டு பார்ட்டிசிபேட் த எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் த மேனேஜ்மெண்ட் ஒர்க் டுகெதர் ஃபார் அச்சீவிங் ஆர்கனைசேஷனல் கோல். அதான் இதோட ப்ராசஸே. ஸோ MBO ப்ரொவைட் அ ஃபவுண்டேஷன் பார்ட்டிசிபேட் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ சபார்டினேட்ஸ் ஆல்சோ setting involving in goal setting. So that is a fourth advantage. And fifth advantage is department does not work at cross purpose with another. So normally a department does not interfere other department. So that is the thing. So because each department objectives are matching with the objective of whole organization. So ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஒர்க்கில் இன்டர்ஃபியர் ஆக மாட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னா ஹோல் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கன்சிஸ்டன்ஸாக ஓவரால் ஹோல் ஆர்கனைசேஷனோட அப்ஜெக்டிவை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் யாரும் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை இன்டர்ஃபியர் பண்ண மாட்டாங்க. தென் sixth point, systematic evaluation. So performance we have to evaluate systematically with the help of MBO. So help of MBO நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸை எவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் நிறையா இருக்குது. சிஸ்டமேட்டிக்காக நம்ம எவாலுவேட் பண்ண முடியும். Then MBO give the criteria of performance. It help to take a corrective action. So MBO give a criteria standard, give a standard for performance. So it help to corrective action. So MBO மூலயமா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் MBO give a standard performance. ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் MBO கொடுக்கறதுனால ஹெல்ப் டு டேக் அ கரெக்டிவ் ஆக்ஷன். ஏதாவது ஒரு தவறு நடந்திருந்ததா அதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் கொடுக்குது, MBO கொடுக்குது. தென் டெலிகேஷன் ஆஃப் அத்தாரிட்டி இஸ் ஈஸிலி டன் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் MBO. ஸோ MBOவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ டெலிகேஷன் ஆஃப் அத்தாரிட்டினா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ரைட்ஸ், நாட் அ ரைட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேனேஜரோட ஒரு ஒர்க்கை அவங்களுக்கு கீழே இருக்க சபார்டினேட்டருக்கு அவங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுக்குறது.
ஸோ டெலிகேஷன் ஆஃப் அத்தாரிட்டினா அதிகார பகிர்வு. ஸோ என்னோட அதிகாரத்தை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இன்னொரு எம்ப்ளாயீஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுக்குறேன். ஹீ டேக் இம்பார்ட்டன்ட் டிசிஷன். நான் யாருக்கிட்ட ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுக்குறேனோ அவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ட் டிசிஷன் மேக்கிங் எடுக்கிற ரைட்ஸை நான் அவங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஈஸிலி டன் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் MBO. தென் 9th one, MBO motivate the workers by job enrichment. So MBO motivate the workers, the job enrichment. ஸோ அதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா they make the job meaningful. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஜாப் என்ரிச்மெண்ட்டுன்றது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களோட தொழிலை மேம்படுத்திக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணுது. ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா MBO மோட்டிவேட் பண்ணுது. தென் அதனால் ஜாபை வந்து ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாக மாற்ற முடியும். தென் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் ஃபிக்ஸ் த்ரூ த MBO. ஸோ த்ரூ த MBO ப்ராசஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் ஒர்க்கர், வாட் இஸ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் ஒர்க்கர், தட் ஷுட் பி ஃபிக்ஸ்டு த்ரூ த MBO. அது வந்து MBO மூலிமா நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். தென் டிசிஷன் இஸ் டேக்கன் வெரி குவிக்லி பை த மேனேஜ்மெண்ட். திஸ் இஸ் because of MBO. So MBO, through the MBO there is a chance for taking a quick decision making by the management. So that these are all the advantages of MBO. Then disadvantage. First disadvantage of MBO. So a disadvantage of MBO arises due to the application of MBO. So it is because of due to the application of MBO. So first disadvantage is MBO failed to explain the philosophy, fail to explain the ideology to the executive. So what is MBO, what is the necessity of MBO, so how it's work, and how the participant can get the benefit from the MBO. All these things the executive do not know. So that is the first disadvantage of MBO. So it failed to explain the ideology to the executive. So most of the executive, they do not know what is MBO, how it's work, and why it is necessary for organization, and even how participant can benefit by the MBO. These are all the things they do not know. So that is the first disadvantage of MBO. So MBO is a time consuming process. So it took a long time, and much time is needed for framing a MBO. Not only a time, even it lead a heavy expenditure required for a heavy paperwork. So that is another disadvantage, time and heavy expenditure. So time for framing the MBO and heavy expenditure for paperwork. So these are the two disadvantages of MBO. Then MBO emphasizes only short-term objectives and does not consider the long-term objective. So it considers only the short-term objective and does not consider the long-term objective. So it emphasizes only it concentrates on the short-term objective, not a long-term objective. So the status of subordinate is necessary for proper objective setting. So for a proper objective setting, the status of subordinate is necessary, but it is not possible in the process of MBO. So this is not possible in the process of MBO. So status of subordinate is necessary for proper objective. ஒரு ப்ராப்பர் அப்ஜெக்டிவ் செட்டிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா சபார்டினேட்டோட ஸ்டேட்டஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம், அவங்களோட நிலை. ஸோ சபார்டினேட்டரோட நிலை என்ன அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். அவங்களோட நிலை என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்களோட ஸ்டேட்டஸ் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் we have to setting a objective. But it is very difficult process in the MBO. MBOவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா it is not possible இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் MBO. இது வந்து தெரிஞ்சிக்க முடியாது, அந்த ஸ்டேட்டஸை தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் MBO ப்ராசஸில். தென் MBO it is a tough one. So objective should be changed according to the changing circumstance. So even வந்து reappraisal of objectives, we learn in the reappraisal of objectives means we have to reappraisal our objective because there is a changing circumstance. According to the changing circumstance, we have to change our objective. That is a reappraisal of objective. So likewise MBO should be changed according to the changing circumstance, but internally and externally. So internalaவும் externalaவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா objective should be change ஆகிட்டே இருக்கும். சேஞ்சிங் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் தகுந்த மாதிரி அப்ஜெக்டிவ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா
MBO need a much time and heavy expenditure. நிறைய டைம் ஃப்ரேமிங் ஒரு இஃப் யூ ஃபார்ம் MBO ப்ராசஸ், MBOவை வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் டுக் அ டைம். அதே மாதிரி பேப்பர் ஒர்க்குக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஹெவி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நீடு. ஸோ இந்த ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜை பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்ஜெக்டிவ் ஷுட் பி சேஞ்ச் அக்கார்டிங் டு த சேஞ்சிங் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ். அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும், சேஞ்சிங் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் தகுந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். எக்ஸ்டர்னலாகவும் சேஞ்ச் ஆகும், இன்டர்னலாகவும் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ அப்போ இன்டர்னலாகவும் எக்ஸ்டர்னலாகவும் சேஞ்ச் ஆகும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப டஃப். ஏன்னா MBO ஒரு வெரி டஃப். ஸோ அது வந்து நம்ம வந்து இட் இஸ் நாட் பாசிபிள், இட் இஸ் நாட் இஃப் இட் இஸ் நாட் டன் த பிளான் ரிசல்ட் cannot be obtained. ஸோ சேஞ்சிங் ஆகிற சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து அப்ஜெக்டிவ்ஸை சேஞ்ச் பண்ணணும். அப்படி நம்ம பண்ணலை அப்படின்னா நம்ம பிளான் பண்ண ரிசல்ட்டை we can't be obtained. ஸோ பிகாஸ் MBO வந்து ரொம்ப டஃப். நம்ம சடனாக நினச்ச உடனே நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளோட வந்து அப்ஜெக்டிவ்ஸோ இல்லை வந்து மற்ற எதையுமோ வந்து நம்ம மாற்ற முடியாது. ஏன்னா டைமும் நிறைய பணமும் நம்ம செலவு பண்ணுறோம். ஸோ இன் திஸ் சுச்சுவேஷன் வந்து இட் இஸ் வெரி டஃப் டு சேஞ்ச் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ். ஸோ அப்ஜெக்டிவ் வந்து கண்டிப்பாக சேஞ்சிங் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் தகுந்த மாதிரி மாறிட்டே இருக்கும், இன்டர்னலாகவும் மாறும், எக்ஸ்டர்னலாகவும் மாறும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, அதை சேஞ்ச் பண்ணல. அப்போ MBO ப்ராசஸை நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணலை அப்படின்னா நம்ம cannot be obtain the planned result. So that is one of the disadvantage of MBO. So these are all the disadvantage. First one is MBO failed to explain the philosophy. MBOட தத்துவத்தை வந்து சரியாக ஒர்க்கர்ஸ்க்கு எக்ஸிக்யூட்டிவ்க்கு வந்து நம்ம பார்த்திங்க அப்படின்னா சரியாக வந்து எடுத்து கூறலை. MBOனா என்ன, MBO எப்படி ஒர்க் ஆகுது, ஏன் why it is necessary, அதனால் வந்து என்ன பெனிஃபிட் இருக்குது, இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ்க்கு சரியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாதது வந்து பார்த்திங்கன்னா MBOவோட ஃபஸ்ட்டு ஃபெயிலியர். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைம் கன்சூமிங் ப்ராசஸ். MBO பண்ணுறதுக்கு வந்து டைமிங் ரொம்ப தேவைப்படும். ஈவன் ஒரு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் MBO வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மச் டைம் நீட் ஃபார் ஃப்ரேமிங் ஈவன் சீனியர் பீப்புள் they frame the MBO process. ஸோ அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நிறைய டைம் தேவைப்படுது. நாட் ஒன்லி த டைம், ஈவன் ஹெவி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபார் பேப்பர் ஒர்க்குக்கே நம்மளுக்கு நிறைய செலவு பண்ணணும். தென் MBO ஷார்ட் டேர்முக்கு தான் இட் இஸ் சூட்டபிள், லாங் டேர்முக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் சூட்டபிள். த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் சபார்டினேட் நெசசரி ஃபார் ப்ராப்பர் அப்ஜெக்டிவ் செட்டிங்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சபார்டினேட்டரோட ஸ்டேட்டஸ், அவங்களோட நிலையை வந்து பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்ஜெக்டிவ் செட்டிங் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஒரு அப்ஜெக்டிவ் செட் பண்ணும்போது சபார்டினேட்டோட ஸ்டேட்டஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா MBO ப்ராசஸில் நாட் பாசிபிள், பண்ண முடியாது. ஸோ MBO வந்து ரொம்ப டஃப்பானது. அப்ஜெக்டிவ்ஸ்ன்றது பார்த்திங்கன்னா சேஞ்சிங் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் தகுந்த மாதிரி மாறிட்டே வரும், இன்டர்னலாகவும் மாறும், எக்ஸ்டர்னலாகவும் மாறும். ஸோ இட் இஸ் நாட் இஃப் இட் இஸ் நாட் டன், அவங்க சரியாக பண்ணல அப்படின்னா த பிளான் ரிசல்ட் cannot be obtained, நம்ம பிளான் ரிசல்ட்டை நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியாது. ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் MBO. ஸோ நெக்ஸ்ட் we are going to see management by exception, MBE. So before I'm going to explain the meaning of MBE, I just want to explain the difference between a management by objective and management by exception. So this will help to understand easily. So management by objective is a principle or a practice of management that empower the employees. Empower means give a power to do something, so that is empower. So it is management objective is a principle or a practice of management that empower the employees. So employees take part in the goal setting process. So employees take part in the goal setting process and they get involved in the organization, which make them more aligned to the organization. So management allow the employees for goal setting process. For in this commitment of the employees are involved in goal setting process, it more likely to they are try to achieve a set goal. So that is a management by objective. Since the goal motive employees work hard to achieve the organizational goal, that is a management by objective. For that motive, management by objective is created. So through the management by objective, in the sense it is a practice. So in this practice the management are allow the employees for goal setting process. For this commitment
automatically they work hard because they are the part to setting the objective of the organization. So in this commitment, automatically they work hard to achieve the organizational goal. That is a concept of MBO. So MBE is a management by exception, is a method of control. It is a method of control of the employees. So method of control, not employees, method of control. That is a exact mean. So managers intervene the work of employees only when they workers outside the prescribed scope or prescribed norm. So normally the managers are not involving the interfere the work of the employees. When they interfere the work of the employees in the sense when the workers work outside the prescribed norms or outside the prescribed scope, and that time only the management or manager interfere the work of the employees. Then the managers leave the employees free till they work within the scope and within they must be standard. So that is a management by objective. So this is a difference between management by objective and management by exception. So management by objective means they are allowing employees for goal setting process. In this commitment they automatically work hard. Management by exception is a control. Exemption is a control over the organization. So this is a difference between MBO and MBE. Now the meaning. So management by exception is an important principle of managerial control suggested by the classical writer on management. So this one is suggested by classical writers on management. It is based on the belief that an attempt to control everything result in control nothing. It is based on the belief that an attempt to control everything. If you attempt to control everything, what is the result? Control nothing. In controlling nothing. That is a belief. So நம்ம எதையாவது எல்லாத்தையும் நம்ம கட்டுப்படுத்தணும்னு நினச்சோம் அப்படின்னா அதோட ரிசல்ட் ஏதாவது ஆர்கனைசேஷன் ஃபுல்லாக நம்ம எல்லா விஷயத்தையும் கட்டுப்படுத்தணும்னு நினச்சோம் அப்படின்னா அதோட ரிசல்ட் என்னவாக இருக்கும், அதுக்கு முயற்சி பண்ணுற அந்த ரிசல்ட் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம எதையுமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் போயிடும். அதுதான் அதோட எக்ஸாக்ட் மீனிங். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் பை எக்ஸெப்ஷன் இஸ் அ ஸ்டைல் ஆஃப் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட். இட் இஸ் அ ஸ்டைல் ஆஃப் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட். தே ஆர் ஃபோக்கஸிங் அண்ட் ஐடென்டிஃபைங் அண்ட் ஹேண்ட்லிங் த கேசஸ் that deviate the norms or deviate the standard of the organization. So that is the meaning of MBE. So management by objective is a style of business management. They focus on identifying and handling the cases that deviate the norms. Which thing is deviate the norms or which thing is deviate the standard of the organization, that should be identified and that should be handling the cases by the management by exception. That is the management by exception. So management by exception is பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேனேஜரியல் கண்ட்ரோல். ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷனை அதோட ஸ்டாண்டர்டை டீவியேட் ஆகி, அதாவது நம்மளுக்குன்னு ஒரு கோலோ இல்லை ஒரு ஸ்டாண்டர்ட், ஏதாவது ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும். ஸோ அதை வயலேட் பண்ணுற மாதிரியோ இல்லை அதை டீவியேட் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் நடந்ததுன்னா அந்த எந்த விஷயம் டீவியேட் ஆகுதுன்னு பார்த்து அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த கேஸை சால்வ் பண்ணுறது, அப்படி தான் எக்ஸெப்ஷன். அதான் மேனேஜ்மெண்ட் பை எக்ஸெப்ஷன் சொல்கிறது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேனேஜ்மெண்ட் பை எக்ஸெப்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர். ஸோ ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் எஸ்டாப்ளிஷ் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ஸ்டாண்டர்ட் wherein 5 defects per unit produce are permissible. So control as the production manager established quality control standard wherein 5 defects per 100 unit ku 5 defect is permissible as long as the number of defects does not exceed 5. As long as the number of defects does not exceed 5, the supervisor foreman will handle the problem. So within this 5 defect, normally per 100 units 5 defect is they are allowing. So if in between the 5 defects, in the sense the supervisor or the foreman, they handle the problem. So if more than if they face more than 5 defects, in the sense this will be passed through the
production manager. The information passed through the production manager. So that is a management by exception. ஸோ ஒரு குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் மேனேஜர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 100 பெர் 100 யூனிட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 டிஃபெக்ட்ஸ், ஒரு பொருள் வந்து ஒரு டேமேஜோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ஆகிறதுக்கு வந்து ஒரு 100 யூனிட்ஸில் ஒரு 5 யூனிட்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பெர்மிசபிள், ஓகே. எப்படியா இருந்தாலும் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு சம்டைம்ஸ் சம்திங் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அப்பப்போ ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன டிஃபெக்ட்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்ணக்கூடிய பொருளில் வரும். எல்லா நேரமும் 100% வந்து அக்யூரேட்டாக வரும் நம்ம சொல்ல முடியாது. சம்டைம்ஸ் வந்து சில டிஃபெக்ட்ஸ் ப்ராடக்ட் வந்து எவ்வளோ தான் நம்ம பார்த்தாலும் வரதான் செய்யும். ஸோ தட் இஸ் நார்மல். ஸோ 5 அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தி ஃபிக்ஸிங் த 5 100 per யூனிட்டுக்கு 5 டிஃபெக்ட்ஸ் இஸ் அ permissible. So within this, if any problem in the sense, the production, that means the superior supervisor and foreman subordinate will handle the problem. So whenever they are more than 5 defects, so 5 defects வரும்போது, more than 5 defects வரும்போது அந்த மேட்ரு என்ன பண்ணுவாங்க, ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜருக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்கணும். மோர் தென் 5 வருது அப்படின்னா அப்போ சம்திங் இஸ் ராங் அந்த ப்ரொடக்ஷன் யூனிட். அந்த ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்டில் இப்போ வேறு ஏதோ தப்பு நடக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அப்போ அதை கண்டுபிடிச்சி அந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம சால்வ் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மேனேஜ்மெண்ட் பை எக்ஸப்ஷன். ஸோ எல்லா கேஸையும், அதாவது எல்லா விஷயத்தையும் தலையிடாமல் எந்த இடத்துல தப்பு நடக்குதோ அதை மட்டும் கவனித்து அதை வந்து சரி பண்ணால் ஆர்கனைசேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகுன்றது தான் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் பை எக்ஸப்ஷன். எக்ஸப்ட் அந்த ப்ராப்ளத்தை மட்டும் என்ன பண்ணுறது, நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறது. ஸோ தட் இஸ் அ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் MBE. ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் பை எக்ஸப்ஷன் has both a general business application and a business intelligent application. ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் பை எக்ஸப்ஷன் போத் ஜென்ரல் பிஸ்னஸ் அப்ளிகேஷனுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், தென் இன்டெலிஜென்ட் அப்ளிகேஷனுக்கும் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல். ஜென்ரல் பிஸ்னஸ் எக்ஸப்ஷன் ஆர் cases that deviate the normal behavior in the business process and need to be carried for unique manner, typically by the human intervention. It is mostly done by the human intervention. So general business exception, it is happening because of human intervention. ஸோ ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷனால தான் பார்த்திங்கன்னா, ஹியூமன் தலையீடுனால தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஜென்ரல் பிஸ்னஸ் எக்ஸப்ஷன் வந்து உருவாகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு, நார்மல் பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸில் ஏற்படுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. தேர் காசஸ் மைட் இன்க்ளூட் வந்து ப்ராசஸ் டிவியேஷன், then infrastructure or connectivity issue, external deviations, poor quality business. These are all the example of human intervention. ஸோ இது இந்த மாதிரி ரீசன் their cause might include process deviation, ப்ராசஸில் ஏதாவது டிவியேட் ஆனாலோ, இல்லை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆர் கனெக்டிவிட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் இஷ்யூஸ் ஏதாவது இருந்தாலோ, இல்லை எக்ஸ்டர்னல் டிவியேஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலோ, இல்லை புவர் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ரூல்ஸ், பிஸ்னஸ் ரூலில் புவர் குவாலிட்டியாக இருந்தாலோ, இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேனேஜ்மெண்ட் பை எக்ஸப்ஷனில் வரக்கூடிய காசஸ். ஸோ திஸ் இஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பை எக்ஸப்ஷன். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் பை எக்ஸப்ஷன்றது கண்ட்ரோல். ஸோ எதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க, மேனேஜ்மெண்ட் பை எக்ஸப்ஷன்றது எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ண அட்டம் பண்ணால் we can't able to control everything. What is the result of control everything? Control nothing. That is a belief. So that an attempt to control everything result in controlling nothing. எதையுமே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஸோ தட் இஸ் அ கான்செப்ட் ஆஃப் MBE. ஸோ எக்ஸப்ட் all the except few problems. So management by exception. Then process of MBE. Preliminary, it is necessary to set the objective or norms with a prescribable, predictable or estimated result. So preliminary, it is necessary to set an objective or norms with a predictable or estimated result. For that only they have to use this process of MBE. These performance are assessed and get equated to the actual performance. Process of MBE. So process of MBE, first the organization set the objective or standard.
First the organization set the objective of standard. Let the subordinate measure performance and compare it to actual standard. Then after setting the objective, the subordinate measure the performance and compare it to actual standard. So first என்ன பண்றாங்க, ஆர்கனைசேஷனோட கோல் ஆர் ஸ்டாண்டர்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் subordinate என்ன பண்ணுறாங்கன்னா he measure the performance and compare it to actual standard. Actual standard குள்ளே இருக்கா அப்படின்றத subordinate வந்து he measure the performance with the actual standard. If the performance does not deviate from the standard or deviate within tolerable limits from the standard, no action is necessary. If the performance does not deviate, performance வந்து we have to compare the performance with actual standard. நம்ம performance என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா actual standardோட compare பண்ணுறோம். So if while comparing the standard does not deviate the standard, the performance does not deviate the standard means or within the tolerable limit means no action is necessary. எந்த ஒரு ஆக்ஷனுமே தேவை கிடையாது. ஸோ டீவியேட் ஆகலை, நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டாலரன்ட் லிமிட்லேயே தான் இருக்குது அப்படின்னா no action is necessary. So if performance deviate appreciably from standard, the matter has to be brought to the attention of the superior officer. If the performance is deviated means definitely this the performance deviated from the prescribed norm means this matter has to be brought to the superior officer. So here definitely the matter has to be brought to the attention of the superior officer. கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணணும், superior officerக்கு deviate ஆகுதுன்றதை நம்ம தெரியப்படுத்தணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கூல் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் they are setting the objective. What is the objective of school? என்னவா இருக்கும், every year they have to give a பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ், அதாவது நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கணும், நம்பர் 1 வரணும், ஸோ ஹையஸ்ட் மார்க் கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் எல்லா ஸ்கூலோட மெயின் மோட்டோவாகவே இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் தே செட் த அப்ஜெக்டிவ். ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூல் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களோட அப்ஜெக்டிவ் செட் பண்ணிடுறாங்க. சபார்டினேட்டுன்றது இங்கே யார், டீச்சர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, they measure the students performance. ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸை வந்து மெஷர் பண்ணி தென் கம்பேர் த ஆக்சுவல் ஸ்டாண்டர்ட். ஆக்சுவலாக அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதோட நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கம்பேர் பண்ணி பார்ப்பாங்க. இப்போ வந்து டோட்டலாக ஒரு 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை வந்து டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம். ஒரு 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன். ஸோ ஒரு 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் வந்து தப்பு பண்ணுறதுக்கோ இல்லை வந்து மார்க் குறையிறதுக்கோ வந்து இட் இஸ் ரீசனபிள். கண்டிப்பாக குறையிறதுக்கு அது வந்து ப்ரிமிசிபிள், அது வந்து கண்டிப்பாக வந்து குறையும். எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 வரலும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. எல்லோரும் வந்து ஒருத்தவங்க நல்லா படிப்பாங்க, ஒருத்தவங்க கொஞ்சம் டல்லாக படிப்பாங்க, கொஞ்சம் சுமாராக படிப்பாங்க. ஸோ இப்படி எல்லாமே இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து 5 மெம்பர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும். ஸோ அது வந்து ப்ரிமிசிபிள். ஸோ அதுக்குள்ளே இருந்ததுன்னா அந்த டீச்சர்ஸே வந்து பார்த்திங்கன்னா தே ஷுட் ஹேண்டில் த ப்ராப்ளம். அந்த டீச்சரே என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஸோ த டீச்சர் கிவ் அ இம்பார்ட்டன்ட் டு தட் பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அவங்களுக்கு கொடுத்து அவங்கள இம்ப்ரூவ் பண்ண பார்ப்பாங்க. இட் பியாண்ட் த லிமிட், அந்த லிமிட்டை தாண்டி இப்போ ஒரு 25 இல்லை வந்து 30 மெம்பர்ஸ் அவுட் ஆஃப் 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸில் ஒரு 35 or 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மார்க் கம்மியாகுது, இல்லை அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து டீவியேட் ஆகுது அப்படின்னா திஸ் ஷுட் பி brought to the attention of the principal. இந்த ப்ராப்ளமை என்ன பண்ணணும், உடனே இமீடியட்டாக அந்த டீச்சர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சுப்பீரியர், தட் மீன் பிரின்சிபலுக்கு அந்த மேட்ரை எடுத்துகிட்டு போகணும். ஸோ அவங்க எடுத்துகிட்டு போனோன்னே he or she will take a necessary action for solving the problem. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் MBE. இதுதான் வந்து ப்ராசஸ் ஆஃப் MBEன்றது. ஸோ MBOன்றது அப்ஜெக்டிவை வந்து எப்படியாவது வந்து அட்டைன் பண்ண வைக்கிறது. ஸோ அப்ஜெக்டிவ் அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ரைஸ் ஆகும். ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை சால்வ் பண்ணுறது தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா MBE. ஸோ பர்டிகுலர் accepted கேசஸை நம்ம எடுத்துகிட்டு ஸோ we have to concentrate on that particular case, that is called a process of MBE. So first they set the objective or norms.
So let subordinate measure the performance and compare it to actual standard. If the performance does not deviate, no action is necessary. If performance is deviate, then if performance does not deviate means there is no action is necessary. If the performance is deviate the norms, the action is necessary. So this will be brought into the attention of the superior officer. He will take a necessary action to solve the problem. So that is the process of MBE. இதுதான் வந்து process of MBE. Sometime if the performance is less than the standard, he has to take a corrective measure, and even he will punish the those responsible person who shortfall that problem. So that should also happen in the process of MBE. So sometimes வந்து இப்போ பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து லெஸ்ஸாக இருக்கும்போது, ஸ்டாண்டர்டை விட கம்மியாக இருக்கும்போது நெசசரி ஆக்ஷன் வில் பி டேக்கன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆக்சுவல் பர்ஃபார்மன்ஸை விட வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஆக்சுவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாருக்குமே இப்போ நார்மலாகவே எல்லாருமே ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஆவரேஜாக நல்ல மார்க் வாங்குகிற இடத்துல திடீர்னு எல்லாருமே கம்மியாகிறாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஸ்டாண்டர்ட் யார் எதனால் அந்த ஷார்ட் ஃபால் ஆச்சு, யாரால் எந்த ரீசன் அப்படின்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். ஸோ இஃப் த பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் த ஸ்டாண்டர்டை விட லெஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா the superior has to take a corrective measure. superior என்ன பண்ணுவார், கரெக்டிவ் மெஷர் பண்ணுவாங்க, and even punish this responsible, those ரெஸ்பான்சிபிள் யார் வந்து அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஷார்ட் ஃபால் ஆச்சோ அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட்டும் கொடுப்பாங்க. ஸோ இஃப் சம்டைம்ஸ் இஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் மோர் தென் த ஸ்டாண்டர்ட், இப்போ பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் மோர் தென் த ஸ்டாண்டர்ட்னா நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 500 நம்ம 500 அவுட் ஆஃப் 500க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 495 வரையும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, மோர் தென் ஈவன் வந்து 490 வரையும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். இப்போ ஸ்டூடெண்ட் வந்து 495 எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் மோர் தென் த நம்ம ஸ்டாண்டர்டை விட அதிகமாக இருக்கும்போது he should reward those who are behind it, and யார் அதுக்கு பின்னாடி இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ரிவார்ட் கொடுப்பாங்க. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதே ஒரே எக்ஸாம்பிள், ஸோ இப்போ ஷார்ட் ஃபால் ஆச்சுன்னா the superior give a punishment to the responsible person. யாருனால ஷார்ட் ஃபால் ஆச்சோ அவங்களுக்கு பனிஷ் பண்ணுவாங்க. if performance is more than the standard, then they will rewarded to that particular responsible person. so this is the process of MBE. இதுதான் வந்து process of MBEன்றது. so then this is a different even process. MBO means we have to try to attain the objective with the help of எம்ப்ளாயீஸோட ஹெல்ப்போடு நம்ம எப்படியாவது அப்ஜெக்டிவை அச்சீவ் பண்ணணுன்றது தான் வந்து MBOன்றது. ஸோ MBEன்றது இந்த அப்ஜெக்டிவை அட்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு சில விஷயங்கள் வந்து டீவியேட் ஆகி, ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் டீவியேட் ஆகி அந்த ஸ்டாண்டர்டை விட டீவியேட் ஆகுது, ஸ்டாண்டர்ட்ஸோ நார்ம்ஸோ டீவியேட் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம அப்ஜெக்டிவை அட்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது டீவியேட் ஆச்சுன்னா that should be identified. that is a MBE. அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி that causes should be identified, and the superior take a necessary action for avoid that things. அதை அவாய்ட் பண்ணி அதை கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கிறது தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா MBE அப்படின்றது. ஸோ திஸ் இஸ் அ MBE. then advantages of MBE. what are the advantages of MBE? so it saves the time of manager because they deal only with the exceptional matter. routine problem are left to the subordinate. so normally it save a time for managers because they deal only with the exceptional matter. so other routine problems are left to the subordinate. so he only concentrate this type of problems, the manager. so it is a time save. other problems are solved by the subordinate. then it is focus managerial attention on major problem. as result there is a better utilization of managerial talent and energy. so it focus managerial attention on major problem. so their managerials are attention the major problem. as a result there is a better utilization of managerial talent. அது மூலமா நம்ம we have to use the
மேனேஜரியல் டேலண்ட், பெட்டர் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் மேனேஜரோட டேலண்ட்டை வந்து பெட்டராக நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் இட் ஃபெசிலிட்டேட் டெலிகேஷன் ஆஃப் அத்தாரிட்டி. டாப் மேனேஜ்மெண்ட் கான்சன்ட்ரேட் ஆன் ஸ்ட்ராட்டஜிக் டிசிஷன் அண்ட் ஆப்ரேஷனல் டிசிஷன் are left to the lower level. There is an increase in span of control. This lead a motivate and development of subordinate. It facilitates delegation of authority. I already told you. Delegation of authority means transfer of a right to subordinate. So top management concentrate on strategic decision and operational decision. So top management, they concentrate the strategic decision. So other operational decisions are left to the lower level. டாப் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராட்டஜி டிசிஷனில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. அதர் ஆப்ரேஷன் சாதாரண சில டிசிஷன், சில முக்கிய ரொம்ப அன்இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்ல முடியாது, சின்ன சின்ன டிசிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லோயர் லெவலில் இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸ்க்கு அவங்க கொடுத்துருவாங்க. தட் இஸ் அ இன்க்ரீஸ் இன் ஸ்பேன் ஆஃப் கண்ட்ரோல். இட் லீட் அ மோட்டிவேஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சபார்டினேட். ஸோ இந்த விஷயத்தினால லீட் மோட்டிவேஷன், ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் எம்பியில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேனேஜர் நார்மலி தே ஆர் நாட் இன்டர்ஃபியர் த ஒர்க் ஆஃப் த எம்ப்ளாயீஸ். ஏதாவது டீவியேட் ஆனால் தான் தே வில் இன்வால்விங் த interfere the work of the employees. So it lead a motivation and development the subordinate. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்பினால மோட்டிவேஷன் அண்ட் லீட் மோட்டிவேஷன் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சபார்டினேட்ஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் அவங்களை மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கும் எம்பிஇ ஹெல்ப் பண்ணுது. தென் இட் இஸ் டெக்னிக் செப்பரேட்டிங் இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் அன்இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். ஸோ எது இம்பார்ட்டன்ட் எது அன்இம்பார்ட்டன்றதை வந்து நம்ம வந்து செப்பரேட் பண்ண முடியும். ஸோ நம்ம ஏற்கனவே அந்த ஒரு இதில் பார்த்துருப்போம். ஸோ எல்லா விஷயத்தையுமே நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ண அட்டம் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் எவ்ரிதிங். எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம சால்வ் பண்ணதுக்கு அட்டம் பண்ணோம்னா வாட் இஸ் த ரிசல்ட்? எதையுமே நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியாது. ஸோ தட் இஸ் பிலீஃப். அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ டெக்னிக் செப்பரேட்டிங் இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரம் அன்இம்பார்ட்டன்ட். எது இம்பார்ட்டன்ட் திங் எது அன்இம்பார்ட்டன்ட் திங்ன்றதை நம்ம அனலைஸ் பண்ணி இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ்க்கு மட்டும் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும். இட் ஃபோர்ஸ் மேனேஜர் டு ரிவ்யூ பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஸ்டடி ரிலேட்டட் பிஸ்னஸ் டேட்டா அண்ட் ஐடென்டிஃபைங் த டீவியேஷன். ஸோ இட் ஃபோர்ஸ் த மேனேஜரை வந்து பார்த்திங்கன்னா தே ரிவ்யூ த பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரியை வந்து ரிவ்யூ பண்ணி தே ஸ்டடி த ரிலேட்டட் பிஸ்னஸ் அண்ட் டேட்டா ஃபார் ஐடென்டிஃபைங் டீவியேஷன். எது வந்து டீவியேட் ஆகுதுன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். தெர் இஸ் அ பெட்டர் யூஸ் ஆஃப் நாலேஜ் ஆஃப் ட்ரெண்ட்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் அவைலபிள் பிஸ்னஸ் டேட்டா. ஸோ இது மூலயமா வந்து வி ஹாவ் டு யூஸ் த பெட்டர் நாலேஜையும் அதர் டேட்டாஸ் ஈவன் வந்து பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரிஸ் அண்ட் அவைலபிள் பிஸ்னஸ் டேட்டாவை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க முடியும். Then MBE keep management alert to opportunities and threat by identifying critical problem. It can avoid uninformed and unplausive actions. So MBE keep the management alerta இருக்கிறதுக்கு MBE வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா give opportunity and threat by the identifying critical problem. எது வந்து ஒரு critical problem ஏதாவது threat பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அதுலேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்கள it alert டு த மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒரு அலர்ட் பண்ண. ஸோ MBE keep management alert to opportunities and threat by identifying critical problem. So MBE keep the management alert to opportunities and threat by the identify critical problem. ஸோ critical problem ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு MBE கொடுக்குது. அண்ட் ஆல்சோ அவாய்ட் uninformed and unplausive actions. தேவையில்லாத ஆக்ஷன்ஸும் தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷனையும் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு MBE ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ தீஸ் ஆர் த தென் ஒன் மோர் திங் இஸ் த மேனேஜ்மெண்ட் பை எக்ஸெப்ஷன் ப்ரொவைட் பெட்டர் yardstick ஃபார் ஜட்ஜிங் ரிசல்ட். So yardstick means measuring. So management by exception provide a better measuring for judging result. It help in objective of performance appraisal. So management by exception it help in objective performance appraisal. Performance appraisal நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். இப்போ பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆக்சுவல் ஸ்டாண்டர்டை விட பர்ஃபார்மன்ஸை விட ஸ்டாண்டர்ட் நல்லா அதிகமாக இருந்ததுன்னா தே ரிவார்ட் தோஸ் ஹூ ஆர் பிஹைண்ட் இட். யார் பின்னாடி அதை இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ரிவார்ட் கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்துருப்போம். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் பை எக்ஸ்பெக்ஷன் ப்ரொவைட் அ பெட்டர் மெஷரிங் ஃபார் ஜட்ஜிங் ரிசல்ட்.
and helping it objective performance appraisal. So these are all the objective, these are all the advantages of MBE. Then there is a disadvantage also. Always there is a advantage and disadvantages. So main disadvantage of MBE is only managers have the power over really important decision, which can be demotivate employee at the lower level. So main disadvantage பார்த்தீங்க அப்படின்னா managers have the power. மேனேஜருக்கு மட்டும்தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரியலி இம்பார்ட்டன்ட் டிசிஷன் மேக்கிங்க்கு அவங்களுக்கு மட்டும்தான் பவர் இருக்குது. ஸோ இதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எம்ப்ளாயீஸ் அவங்களுக்கு இதில் இம்பார்ட்டன்ட் டிசிஷன் மேக்கிங்கில் ஒன்லி அப்ஜெக்டிவ் செட்டிங்ஸில் மட்டும்தான் நம்ம வந்து அலோவ் பண்ணுறோமே தவிர டிசிஷன் மேக்கிங்கில் வந்து we are not allowing the employees. So this will be demotivate the employees. அது வந்து demotivate பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. So that is one of the first disadvantage. Then furthermore, it takes time to pass the issue to manager. Managing employees who deviate from the normal procedure because of complex failure are considered difficult to manage and typically find themselves with limited job duties and ultimately dismissed, terminated. First thing, it take a time to pass the issues to the manager. First thing வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இஷ்யூவை மேனேஜருக்கு கொண்டு போகிறதே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். தென் மேனேஜிங் எம்ப்ளாயீஸ் who deviate from the normal procedure, யார் வந்து நார்மல் ப்ரொசீஜரை டீவியேட் பண்ணுறாங்களோ ஸோ அவங்கள வந்து இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஐடென்டிஃபை themselves. அவங்கள கண்டுபிடிச்சி தென் இட் அல்டிமேட்லி டிஸ்மிஸ் அண்ட் டெர்மினேட். அவங்கள கண்டுபிடிச்சி அவங்கள வந்து என்ன பண்ணணும், டெர்மினேட் பண்ணுறதோ இல்லை டிஸ்மிஸ் பண்ணுறதோ அந்த வேலையை பண்ணணுன்னா அவங்களோட நார்மல் ஒர்க்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஐடென்டிஃபை themselves within the limit job duties and ultimately dismissed and terminated. அது வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும். பிகாஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாஸ் the issues to the manager, take a time for pass the issues to the manager. First thing வந்து time. Second thing வந்து பார்த்திங்கன்னா the managing employee who deviate from the normal procedures, அதை வந்து யார் வந்து அந்த நார்மல் ப்ரொசீஜரை வந்து டிவியேட் பண்ணாங்கன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் திங் அதுவே வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் தான். பிகாஸ் so many employees are involving in that. So it is very difficult to find out those which employees who deviate the norms. Then because of complex failure are considered difficult to manage and typically find themselves within the limit. ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்கள கண்டுபிடிச்சி இந்த பிஸி ஷெடியூலில் டிஃபிகல்ட் டு மேனேஜ், ரொம்ப கஷ்டம் அவங்கள மேனேஜ் பண்ணி அவங்கள வந்து கண்டுபிடிச்சி அவங்கள வந்து டெர்மினேட் பண்ணுறதோ இல்லை டிஸ்மிஸ் பண்ணுறதோ வந்து ரொம்ப டஃப்பான ஒரு வேலை. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ். நாட் லாட் ஆஃப் டிஸ்அட்வான்டேஜ், ஒன்லி 2 டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான். ஸோ ஒன் வந்து ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேனேஜர்ஸ் ஒன்லி ஹாவ் அ பவர் ஃபார் இம்பார்ட்டன்ட் டிசிஷன் மேக்கிங். ஸோ MBOவில் பார்த்திங்கன்னா we allow the employees for setting a objective but we are not allow for taking an important decision. Employees வந்து normally we are not allowing for taking an important decision. That is one of the disadvantage. So it demotivate the employees. அது வந்து எம்ப்ளாயீஸை demotivate பண்ணும். Second disadvantage, it take a time to pass the issues to the manager. So it took a time. ஒரு விஷயத்தை வந்துட்டு உடனே வந்து நம்ம இன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. தேர் இஸ் அ ப்ரொசீஜர் நிறையா இருக்கும். ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா தென் மேனேஜரோட பிஸி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபெயிலியருக்கான பர்சன்ஸை நம்ம கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு பனிஷ் பண்ணுறதுன்றது வந்து அதுவும் வந்து ஒரு டஃப்பான ஒரு ஜாப். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் பை எக்ஸெப்ஷனோட டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஸோ we successfully finished the third chapter, unit 1 third chapter. So very important thing. So if you have any doubts in the MBO and MBE, so you can ask me, children. So this is a MBE, so if you have any doubt you can ask me. Thank you, children.